So we have just started this DQ modeling, right? I think we discussed about how the concept of this modeling, this DC modeling, DQ modeling of synchronous machine was started. I think we discussed about it. Isma Emily, you depending upon the position, relative position of this rotor and stator, how the q-axis flux and d-axis flux is changed भन्ने कुरा चाहिँ हेरेको थियौं है यो तीनवटा पोजिसनमा र यसरी चाहिँ रिजल्टिङ फ्लक्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ साइनुसोइडल नभएपछि हाम्रो चाहिँ एउटै इक्वेसनले रिजल्टिङ फ्लक्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्न त्यसो हुनाले यसको दुईवटा साइनुसोइडल कम्पोनेन्टहरुमा डिजल्भ गर्यो भने इन्डिभिजुअल इक्वेसन लेख्न सक्छ भन्ने हिसाबले डिस्कसन गरेका थियौं ओके सो आज चाहिँ हामी टुडे let's start with the DQ modeling of cylindrical pole machine. So we have cylindrical pole machine and salient pole machine. Cylindrical pole machine ma chahi हामीले भने already, as we already discussed, the air gap between the rotor and stator is almost constant. त्यसो हुनाले the self inductance of each coil remains constant in the phase coil. So these this is LBB equals to LCC equals to LS. That means the self inductance is constant in a cylindrical pole machine, and also the mutual inductance in coil A due to coil B, current in coil B, or mutual inductance in coil B due to current in C, or mutual inductance in C due to current in A. These all remains constant. Okay, so हामीले यो self inductance लाई चाहिँ LS भनेर assumption गरेका छौं र mutual inductance लाई चाहिँ -MS भनेर assumption गरेका छौं हामीले किन चाहिँ -MS भनेर चाहिँ assumption गर्यौं त भनेको यसको चाहिँ हामी केही सजिलो बनाउनको लागि हो यो इक्वेसनलाई के सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छौं र टकिङ अबाउट दिस फिगर यो हामीले अलिकति मैले अस्ति पनि भन्ने थिए होला यो एक्सिस अफ कोइल ए यसको 120 डिग्री आउट अफ फेजमा एक्सिस अफ कोइल बी र स्टिल यसको पनि 120 डिग्री आउट अफ फेजमा एक्सिस अफ कोइल सी भनेर तीनवटा कोइललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ फेज कोइलहरुलाई चाहिँ स्टेटर कोइल पनि भन्न सक्नुहुन्छ and this IA, IB and IC represents the current through those coils, and they say this BA, BB and BC represents the phase voltages, and here you can see RA, RB and RC, these are the internal resistance of each phase winding, and this LAA, LBB and LCC represents the self inductance value. And you can see this phasor is a reference axis, so this vertical axis is taken as a reference axis, and this is the position. Reference axis means this is the position of the field pole, north pole. You can say this is the reference position, and the north pole is in this direction. So after time t, with the angular velocity omega, the position of north poles is towards this direction. So you can see that this d-axis, direct axis, after time t with the velocity of angular velocity of omega. So this theta d equals to angular velocity into time. So theta d equals to omega t. So this is the instant after time t. So at t equals to 0, we have assumed the position of stator over here, and this is
assumed as the reference axis, right? So we have this field coil, and you can see F dash is a field coil terminal, and this IF is the current flowing through this coil, and this you can say the voltage across this field coil is BF. Yeah, this is all about this overall circuit diagram of this cylindrical pole machine, and this represents the two-pole cylindrical machine. And in normally cylindrical pole machines are normally two-pole machine, so that the synchronous speed will be 3000 rpm, and in normally highly speed steam plant or thermal plant, you can say normally in steam plant this such kind of two-pole cylindrical pole machine with synchronous speed 3000 rpm is normally used. But in case of hydropower is normally low speed applications, and in hydropower normally silent pole machine is used. In that case, we can see the synchronous speed of 1500, and in some cases the less than 50,000. You can see the I think the synchronous speed of Kaligandaki hydropower is I think 300 rpm, and so on, है त्यस्तै हुन सक्छ. सो अब तपाईले एउटा चाहिँ यहाँ एउटा पोजिसन चाहिँ हामी we are discussing. So तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने we can see this phasor coil A, B, and okay, this is C, not A. So A, B, and C, and this is A dash, B dash, and C dash. So this is the stator, and you can see the N and S. This is the rotor, and you can see that this black dot, this is coil. This is field coil. So coil F, you can say coil F for this field coil. अहिले तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने since the rotor coil is rotating, rotor को coil चाहिँ continuously rotating छ, the mutual inductance between the coil F and each of the stator coil are not constant. यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ यहाँ अघिको हामीले सुरुमै लास्ट क्लासमा एउटा डिस्कसन गरेका थियौं, यो फ्लक्स लिंकेज अफ coil A हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ सेल्फ इंडक्टेंस अफ coil A into current through coil A, self inductance भन्ने बित्तिकै that is the due to the current through same conductor भन्ने कुरा बुझियो. And this LAB represents flux inductance of coil A due to current in coil B into current in B. This inductance of coil A due to current in C into current in C, plus inductance of coil A due to current in F into current in F. गरेर यसरी हामीले inductance into current गरेर चाहिँ हामी flux linkage क्याल्कुलेट गर्थ्यौं. त्यसो हो भने यहाँ हामीले cylindrical pole machine मा के भन्यौ भने due to the uniform air gap between the stator and rotor, this self inductance is constant, and similarly these mutual inductance are also constant. Mutual inductance of the mutual inductance in the phase coil due to the current in another phase coil is constant. तर के भनेको छैन भने field current को कारणले phase coil मा हुने mutual inductance चाहिँ constant हुँदैन. A को कारणले B मा हुने, B को कारणले A मा हुने, C को कारणले A मा हुने inductance चाहिँ constant हुन्छ, तर F को कारणले A मा हुने चाहिँ constant हुँदैन सिलिन्ड्रिकलमा पनि, है त. यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्छ. यही कुरालाई यहाँनिर भनेको हो. हेर्नुस् है, यही कुरा बुझ्नुस् है. यहाँ चाहिँ किन मात्र भने अरु चाहिँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट भनेर हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट भन्यौ, म्युचुअल इन्डक्टेन्स ड्यू टु द करेन्ट इन फेज कोइल पनि कन्स्ट्यान्ट भन्यौ, तर यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन. यो LAF, LBF र LCF यो भने के त भने mutual inductance in coil A due to current in F भनेको हो, and this LBF means mutual inductance in coil B due to current in coil F, and mutual inductance of current coil C due to current in coil F.
So these components are not constant. कसरी constant हुँदैन त भनेर हामीले हेर्न सक्छौं. We have assumed this direction as the reference axis. So you can assume जब यो north pole चाहिँ यो direction मा छ, you can say that theta is 0 degree. No? Yeah. Theta is 0 degree चाहिँ हामीले assume गर्न सक्छौं. यो कति बेला हुन्छ भने कोइलको पोजिसन नर्थ पोल यहाँ साउथ पोल यहाँ हुन त कोइलको पोजिसन यो ठाउँमा र यो ठाउँमा हुनु पर्यो नि टु पोल मसिनमा हैन कोइलको पोजिसन त्यहाँ हुनु पर्यो त्यसो कोइलको पोजिसन त्यहाँ भएपछि यो कोइल र यो ए फेजको डिस्टेन्स त के छ नजिक छ नि यो कोइल यो ठाउँमा भएको कोइलको कारणले यो ठाउँमा भएको ए फेजमा भएको कोइलमा निस्कने म्युचुअल इन्डक्टेन्स त बढी हुने भयो नि अब यसको कम्पेयरमा ए को कम्पेयरमा बी को कोइल त टाढा छ नि यो फ्लक यो यहाँबाट बी त टाढा छ यहाँबाट यो सी पनि टाढा छ भनेपछि यो पोजिसनमा कोइल हुँदाखेरि बी र सी को कम्पेयरमा ए मा त फ्लक्स चाहिँ बढी हुन्छ यो पोजिसनमा नजिक हुँदाखेरि त त्यसमा बढी हुन्छ तर यो चाहिँ रोटर चाहिँ रोटेट गरिराख्दाखेरि त इन एक्चुअलमा चाहिँ रोटर रोटेट हुन्छ हामी रिलेटिभली भन्दाखेरि रोटर एन्टी क्लकवाइज रोटेट हुनु भनेको स्टेटर चाहिँ क्लकवाइज रोटेट हुनु हो रिलेटिभ स्पिडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि भन्छौं नि त हामी अब यो रोटेट भन्दै गएर यहाँ पुग्दा त फेरि यो कोइल र बी नजिक हुन्छ कि एउटा इन्स्ट्यान्टमा 120 डिग्री पछि फेरि 120 डिग्री पछि यो कोइल र सी नजिक हुन्छ अनि फेरि अब यो नेगेटिभ चाहिँमा हेर्ने हो भने ए ड्याश र यु नजिक छ भनेको के भयो त भने यसरी हाम्रो यो थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्रीमा हुँदाखेरि ए मा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो इन्डक्टेन्स म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ इन्ड्युस हुँदो रहेछ सो त्यसको मिनिङ चाहिँ हामीले अहिले के भन्न सक्छौं भने दिस एमएफ इज द constant maximum value of mutual inductance this MF which occurs at theta d equals to 0 degree so अब यहाँ चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु हो भने यो थीटाको भ्यालु त 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम छ भने चाहिँ थीटाको 0 म्याक्सिमम हुने भनेको cos हो त्यसो हुनाले हामीले LAF भनेको MF cos theta d भनेर भन्न सक्छौं है त्यसरी नै LBF भनेको MF cos theta d minus 120 डिग्री भयो फेरि C को लागि त फेरि minus 120 डिग्दाखेरि minus 240 डिग्री हुने भयो this MF is the maximum value of mutual inductance which occurs at theta d equals to 0 so further अब यो LFF भनेको यो field coil मा इन्ड्युस हुने self inductance due to current in field coil आफ्नै current is self inductance हो of field coil को अनि RF भनेको चाहिँ field coil को चाहिँ internal resistance हो आफ्नो रेजिस्टेन्स हो र RA भनेको चाहिँ स्टेटर वाइन्डिङ को चाहिँ पर फेज रेजिस्टेन्स भनेर यिनीहरु एजम्पसन पनि गर्यो है के कन्फ्युजनहरु भयो क्वेशनहरु भयो भने चाहिँ भनिहाल्नु होला है तपाईहरुले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है त डिस्कसन गर्नु पर्यो भने सो अब हामीले के भन्यो भने अघिको हामीलाई चाहिँ जस्तो ए कोइलमा टोटल फ्लक्स लिंकेजको एक्सप्रेसन त हामीले यो लेखेको थियौं अघिकै एक्सप्रेसन चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट मात्रै चाहिँ हो यो हैन LAA into IA plus LAB plus into IB plus LAC into IC plus LAF into IF है अब हामीले यो LAA भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसलाई LS भनेर एजम्पसन गरेका छौं है LA को ठाउँमा हामीले LS ले रिप्लेस गर्न सक्छौं अनि LAB को ठाउँमा -MS भनेर एजम्पसन गरेका छौं LAC भनेको पनि -MS भनेर यहाँनेर चाहिँ एजम्पसन गरेका छौं भनेपछि यो मेरो चाहिँ मैले मुभ गरिरहेको पोइन्टरको पोजिसन चाहिँ देखिएको छ कि छैन एकचोटी भन्नुस् त छ सर छ देखिरहेको पोइन्टरको पोजिसन त देखिरहेको छ नि देखिरहेको ओके सो म के भन्दै थिएँ भने यहाँ चाहिँ लगेर हामीले यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई -MS एजम्पसन गरेका छौं भने यो चाहिँ हामीले त्यही इनपुट गर्यौं LAB को ठाउँमा पनि -MS हजुर स्लाइड आएन नि त
हजुरको फोटो आयो हजुरको भिडियो र स्लाइड साटियो हजुरको भिडियो आइरहेको स्लाइड आएन सर भिडियो आउने ठाउँमा स्लाइड आयो स्लाइड आउने ठाउँमा भिडियो आयो अब के छ भन्नुस् त ठीक छ सर ए ओके यो हेर्नुस् त यो एमएस हामीले राख्यौं र एमएस कमन लिएपछि -ms IA + IB अनि LAF IF भयो अब यो हामीले सिन्क्रोनस मसिनलाई चाहिँ 3 फेज ब्यालेन्स सिस्टम चाहिँ एजुम्सन गर्यौं भने वी क्यान राइट IA + IB + IC = 0 त्यसो भने यो -IB IA IB भनेको चाहिँ IA भनेर लेख्न सक्छौं नि -IA + IC भनेको यहाँबाट IA को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं त्यसो हो भने यो -IA माइनस टाइम्स IB + IC को ठाउँमा IA भनेर हामीले यहाँ राख्यौं भने यो इक्वेसनलाई के लेख्न सक्छौं त भने दिस फ्लक्स लिंकेज अफ A = चाहिँ LS + MS अनि IA कमन यहाँबाट नि IA कमन आयो प्लस यो जुन LAF को एक्सप्रेसन त हामीले यो MF cos थीटा D भनेर यहाँबाट लेखेका छौं नि LAF भनेको चाहिँ यहाँ MF cos थीटा D भनेर छ यो MF cos थीटा D इन्टु IF गर्यौं भने यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ रिराइट गर्न सक्छौं सो अघि हामीले म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ -MS एजुम्सन गरेको कारणले यसमा सबै कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ पोजिटिभ आयो त्यो हुनाले यहाँ यही पोजिटिभ ल्याउनको लागि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ -MS भनेर एजुम्सन गरेको हो यसलाई प्लस एजुम्सन गरेर माइनस आयो भने नि त्यसले प्रब्लम चाहिँ हुँदैन तर यसले सजिलो बनाउनको लागि मात्रै त्यो -MS चाहिँ एजुम्सन गरिएको थियो जसले गर्दाखेरि यो कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ पोजिटिभ आओस् भनेर सो सिमिलरली LA को चाहिँ फ्लक्स लिंकेज आयो भने अब हामीले LB र LC के ल्याम्डा B र ल्याम्डा C को लागि को एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले B कोइल र C कोइल को फ्लक्स लिंकेज को एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्न सक्छौं यो चाहिँ ड्यू टु दी यो फर्स्ट टर्मले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट टर्मले चाहिँ यो फेज कोइलहरुमा फ्लो भएको करेन्टको कारणले प्रोड्युस हुने फ्लक्स लिंकेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सेकेन्ड टर्मले चाहिँ फिल्ड कोइलमा फ्लो भएको करेन्टको कारणले चाहिँ प्रोड्युस हुने म्युचुअल चाहिँ अब भनौं न इन्डक्टेन्स त्यसपछि निस्कने फ्लक्स लिंकेज त्यो फ्लक्स लिंकेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ सो यसमा चाहिँ जुन छ त्यसमा अब यो -120 डिग्री र यसमा -240 गरेपछि ल्याम्डा B र ल्याम्डा C को पनि एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले के भन्न सक्छौं त भने यो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको d थीटा d बाइ dt गर्न सक्छौं डिस्प्लेसमेन्ट रेट अफ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम त गर्न सक्छौं सो स्पीड अफ द फिल्ड कोइल चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा हो अब यहीबाट हामीले d डेल d को चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन लेख्यौं भने ओमेगा डेल डट dt हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले बोथ साइडमा इन्टिग्रेट गर्यो भने के एक्सप्रेसन आउँछ त भने यो d थीटा यो dt ओमेगा dt लाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने चाहिँ यो थीटा d नट भन्ने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ थपेको जस्तो भयो यो थीटा d नट भनेको चाहिँ किन थपेको भन्दाखेरि नि बुझ्नुस् है त यो थीटा d नट लाई चाहिँ अलिकति तपाईहरुले यहाँनेर बुझ्नु पर्छ यो यहाँ हेर्नुस् त अहिले हामीले रेफरेन्स एक्सिस चाहिँ भर्टिकल मानेका छौं र सरी यो रेफरेन्स एक्सिस चाहिँ भर्टिकल एक्सिस मानेका छौं र यो भनेको के हो र यहाँ t = 0 मा एट t = 0 मा रोटरको पोजिसन पनि यही मानेका छौं तर एकचोटी यो मेसिन चलिसकेको मेसिन स्टप हुँदाखेरि फेरि रोटर यही आएर स्टप हुन्छ भन्ने त हुँदैन हैन यो बाइ कुनै पनि पोजिसनमा हुन सक्छ भनेपछि यो चाहिँ डेल यो थीटा d0 = 0 भनेको चाहिँ रोटरको पोजिसन स्टार्टिङ पोजिसन पनि रिफरेन्ट एक्सिसमै परेको छ भने यो थीटा d0 को भ्यालु 0 हुने भयो अब स्टार्टिङ पोजिसनमा रोटरको स्टार्टिङ कन्डिसनमा रोटरको पोजिसन चाहिँ रेफरेन्स एक्सिसमा नभएर अर्को कुनै ठाउँमा हुन सक्छ त्यो एंगललाई चाहिँ थीटा डेल 0 भनेर मानेको भनेको t = 0 मा रोटरको पोजिसन रेफरेन्स एक्सिस भन्दा कति एंगल चाहिँ पर छ त्यसलाई चाहिँ यो थीटा डेल 0 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ
सायद बुझ्नुभयो होला त्यसरी चाहिँ हामीले यो थीटा डेल 0 चाहिँ यहाँ आएको हो सो वेयर थीटा d0 indicates the initial position of the field coil भनेपछि हामीले यो थीटा d भनेको के थियो त थीटा d भनेको चाहिँ आफ्टर टाइम t द यो चाहिँ के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अफ d एक्सिस with respect to that reference axis हो यो theta d भनेको चाहिँ so theta d को ठाउँमा चाहिँ we can write the expression omega t plus theta d0 भनेर हामीले लेख्न सक्यौं है theta d भनेको omega t plus theta d0 भनेर हामीले लेख्न सक्यौं भनेपछि अब we can replace this theta d the value of theta d in equation 1 to 3 with this expression है theta को ठाउँमा omega t plus theta d0 र चाहिँ हामीले राख्यौं भने then these above 1 to 3 equations can be rewritten as follows भनेपछि यो चाहिँ lambda a equals to the as it is from the above equation and we can replace this theta d with omega t plus theta d0 so यो expression चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले rewrite गर्न सक्ने भयो so note that flux linkage of coil A has two distinct part दुईटा छुट्टा-छुट्टै पार्ट भयो हैन ओके फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट भनेर यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ यो फर्स्ट यसलाई उल्ट्याउनु पर्ला यो फर्स्ट सेकेन्ड पार्टले चाहिँ फर्स्ट पार्टले यसले चाहिँ के गर्छ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टु IA भनेको फेज करेन्ट्स को कारणले हुने फ्लक्स लिंकेज चाहिँ यो पार्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो चाहिँ फिल्ड करेन्ट IF को कारणले हुने फ्लक्स लिंकेज चाहिँ यो सेकेन्ड पार्टले गर्छ यो अलिकति उल्टो भएछ यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ मिलाएर बुझ्नु पर्ला यो तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँसम्म बुझ्दाखेरि यो अलिकति मिस्टेक भएछ यहाँनेर यहाँ चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भने यो IF को कारणले जुन field current को कारणले आउने flux linkage ले this helps to induce the EMF in coil A actually coil A मा EMF induce गराउने चाहिँ यो flux linkage ले हो यो flux linkage ले चाहिँ के गर्छ त भन्ने this produces you a self inductance र mutual inductance को जुन component छ यो part छ यो portion ले चाहिँ produces the armature reaction and leakage flux यसलाई चाहिँ जुन armature reaction र leakage flux को represent चाहिँ यो part ले गर्छ अब यो equation 4 5 6 लाई हामीले यो EMF induce भनेको के हो भने rate of change of flux linkage हो भनेको एक सेकेन्ड टाइममा कति फ्लक्स जुन फ्लक्स लिंकेज को चेन्ज चाहिँ के हो EMF इन्ड्युस हो इन्डक्सन हो र d lambda by dt भनेको त EMF हो हैन त्यो EM त्यसको चाहिँ डेफिनेसन नै त्यसो हुनाले हामीले यसलाई with respect to dt with respect to time डिफरेन्शिएट गर्यौं भने d lambda a by dt equals to ls plus ms dia by dt अब माइनस किन आयो भनेको cos को डिफरेन्शिएसन त माइनस आउने भो सो with respect to t भएको हुनाले यो ओमेगा t बाट ओमेगा पनि कन्स्टेन्ट को रूपमा अगाडि आउने भयो सो IF त यो पछाडी छँदै छ सो ओमेगा mf into IF sin ओमेगा t plus थीटा d0 भनेर आउने भयो नि अब हामीले यो एउटा कुनै एउटा कोइल A को इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनायौं भने यो कोइल A मा इन्ड्युस हुने EMF लाई E lambda A भनेर यो चाहिँ lambda A भनेको फ्लक्स लिंकेज अफ A को कारणले प्रोड्युस इन्ड्युस हुने EMF भएको हुनाले E lambda A भनेर एजम्पसन गरेको हो यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनायौं भने यो फेजको एक्रस को लोड र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स RA राखेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र यो सर्किट को लागि हामीले KVL रिप्रेजेन्टेसन लेख्यौं भने E lambda A minus IARA minus VA equals to 0 भनेर KVL इक्वेसन लेख्न सक्छौं यसलाई अलिकति हामीले VA को लागि लेख्यौं भने यो टर्मिनल भोल्टेज VA भनेको यो इन्ड्युस्ड EMF E lambda A minus इन्टरनल भोल्टेज ड्रप भनेर गर्न सकिने भो सो टर्मिनल भोल्टेज VA भनेको चाहिँ E lambda A minus IARA भनेर हामीले लेख्न सकिने भयो
According to the Faraday's law of electromagnetic induction, हामीलाई के थाहा छ भने induced EMF E lambda A भनेको rate of change of flux linkage हो, त्यो भनेको minus d lambda A by dt हो। यो माइनस किन आयो भने due to the Lenz law को कारणले नेगेटिभ साइन आयो। अब यो E lambda A को ठाउँमा हामीले minus d lambda A by dt राख्यौं भने यो के आउने भयो त, हामी यो d lambda A by dt को हामीसँग यो एक्सप्रेसन छ, यसमा माइनस लगाएर लेख्यौं भने यो एक्सप्रेसन चाहिँ यो आउने भयो VA इक्वल्स टु माइनस IARA अनि प्लस E lambda A थियो, त्यसको ठाउँमा E lambda A भनेको माइनस d lambda A by dt अनि d lambda A by dt को भ्यालु चाहिँ हामीले यो यहाँबाट आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राख्यौं भने यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्न सक्छौं। So in this expression, this अब के हो भने यिनीहरु माइन भोल्टेज चाहिँ ड्रप जस्तो भयो नि त, अघि हामीले भनिरहेको थियौ नि। IARA भनेकोले चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन स्टार्टर वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स है, वाइन्डिङको इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कारणले हुने भोल्टेज ड्रपलाई यो टर्मले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अनि LS प्लस MS DI by dt यो टर्मले चाहिँ voltage drop due to armature reaction and leakage reactance लाई चाहिँ represent गर्ने भयो। अनि यो पार्टले चाहिँ तपाईको actually internal EMF of stator winding मा actually induced भएको EMF लाई चाहिँ यो पार्टले चाहिँ represent गर्ने भयो भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौं त भने फेज coil को टर्मिनल भोल्टेज भनेको actually induced voltage minus internal resistance मा हुने voltage drop माइनस आर्मेचर रिएक्सन र लिकेज रिएक्टेन्स को कारणले हुने ड्रप भनेपछि त टर्मिनल भोल्टेज आयो। इन्ड्युस्ड भोल्टेजमा इन्टरनल ड्रप र आर्मेचर रिएक्सन र लिकेज रिएक्टेन्स को कारणले हुने भोल्टेज ड्रपलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि त टर्मिनल भोल्टेज आयो। हामीले यसरी चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ जनरलाइज गर्न सक्छौं। सो अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ हामीले अर्को अलिकति यहाँबाट बुझ्न सकिने कुराहरु चाहिँ के छ त भन्देखि जस्तो यो चाहिँ यो दुईटा यो टर्ममा चाहिँ यहाँ ओमेगा को भ्यालु आछ भनेको यो जुन इन्ड्युस्ड EMF चाहिँ स्पीड सँग प्रोपोर्शनल छ। यो टर्मले जुन हामीले इन्टरनल EMF अफ स्टार्टर वाइन्डिङ भनेका छौं that is related with the speed, so that is the we can say what proportional to the speed omega, angular speed omega। र यो साइन वेभ छ नि, यो के छ साइन वेभ छ भनेपछि यो एक्चुअली इन्ड्युस्ड इन्टरनल EMF चाहिँ you can see the sine wave के है, sine wave which is proportional to the rotational speed omega। So this is the sinusoidally varying AC voltage with peak value omega MFIF. So this represents the peak value of the peak magnitude of the induced EMF. So peak magnitude omega MFIF छ भने RMS value को लागि चाहिँ हामीले त्यो peak value divided by √2 भनेर भ्यालु लेख्न सक्छौं है। भनेपछि अब यो ओमेगा MFIF भनेको √2 इन्टु EI भनेको EI भनेको इन्ड्युस्ड EMF को RMS भ्यालु भन्न खोजेको है। भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं त भने यो जुन A फेजमा इन्ड्युस हुने एक्चुअली इन्ड्युस्ड हुने EMF लाई EA ड्याश भनेर अहिले हामीले यहाँ एजम्पसन गर्यौं भने यो EA ड्याश भनेको √2 EI sin ओमेगा t प्लस d थीटा d0 भनेर भन्न सकियो। यो EI भनेको त RMS भ्यालु है यहाँनेर। अब EI भनेको चाहिँ RMS भ्यालु। The effect of initial position of field coil theta d0 can be taken into consideration as follows। अब अघि चाहिँ हामीले इनिशियल चाहिँ पोजिसन चाहिँ 0 मानेका थियौं, रेफरेन्स एक्सिसमै रोटरको इनिशियल पोजिसन थियो। तर अब त्यो सधैं त हुँदैन भनेपछि यो इनिशियल पोजिसनको इफेक्टलाई पनि हामीले एजम्पसन गर्नु पर्यो भने अहिले हामीले के गर्यो भने यो थीटा d0 को रेफरेन्स एक्सिस त भर्टिकल भइहाल्यो। अब थीटा एट t = 0 मा चाहिँ थीटा d0 को भ्यालु चाहिँ इज नट इक्वल्स टु 0
it has certain value. So we can see the angle between this axis at t equals to 0 and the reference axis, that is theta d0. It has some value, certain value छ यसको है। अनि यो t equals to 0 मा यो ठाउँमा छ, reference axis चाहिँ यहाँ छ है। अब t equals to 0 को इन्स्ट्यान्टमा हामीले कुरा गर्यौं भने d एक्सिस पनि त यही हुन्छ, कुरा बुझ्नु होला है। t equals to 0 मा हामीले कुरा गर्यौं भने d एक्सिस पनि यही हुन्छ है। नर्थ पोल त यही साइडमा हुन्छ नि फिल्ड कोइलको, यो त t equals to t मा भएर पो यहाँ भयो है। यहाँनिर अलिकति बुझ्नु होला है सबैजनाले। t equals to 0 मा त d एक्सिस पनि यही हुन्छ भनेपछि t equals to 0 मा हेर्यौं भने d एक्सिस यो पोइन्ट भन्दा 90 डिग्री यता चाहिँ q एक्सिस हुन्छ है। यहाँ भन्दा 90 डिग्री यता चाहिँ q एक्सिस हुन्छ आउट अफ फेजमा है। सो इन दिस फिगर द इनिशियल पोजिसन अफ, यो अघिल्लो फिगरमा चाहिँ हामीले 0 लेखेका थियौं, यो फिगरमा चाहिँ figure 7 shows a random initial position of field coil so that theta d0 is not equals to 0. Theta d0 चाहिँ 0 छैन। So after t second, angle moved by field coil from reference axis. अब after time t त reference axis देखि field coil को चाहिँ हामीले displacement हेर्यौं भने त यो theta d0 plus ओमेगा टी हुने भयो। यहाँ पछि त अब त्यो ओमेगा स्पिडले अनि टी टाइममा भनेपछि इन्टु टी चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो, ओमेगा इन्टु टी गरेपछि सुरुको एंगल चाहिँ थीटा d0 थियो भनेपछि आफ्टर टाइम टी रिफरेन्स एक्सिस देखि फिल्ड कोइलको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्यौं भने डी त्यसलाई चाहिँ हामीले थीटा डी भनेर एजम्पसन गर्यौं भने वी क्यान गेट द भ्यालु ओमेगा टी प्लस थीटा d0 है। अब यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ, डेल्टा इक्वल्स टु थीटा d0 minus 90 degree indicates the position of q axis relative to reference axis at t equals to 0 which is behind d axis. यसको मिनिङ के हो भने अब हामीले t equals to 0 मा यो डेल्टा को भ्यालु, डेल्टा यहाँ एउटा नयाँ एंगल इन्ट्रोड्युस गरेको छ, त्यो भनेको चाहिँ angle between reference axis and q axis. डेल्टालाई चाहिँ रिफरेन्स एक्सिस र क्यू एक्सिस सम्म मानेको छ भने अब डेल्टा को यो क्यू को रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ रिफरेन्स एक्सिस सँग रिलेटिभ पोजिसन के हुने भयो भने यो डी थीटा 0 कहाँ हुन्छ त थाहा हुँदैन। त्यसो हुनाले पहिले के गर्नु पर्यो, डेल्टा भनेको डी थीटा 0 लिनु पर्यो रिफरेन्स एक्सिसबाट प्लस एक्सिसमा, डी थीटा 0 लिएपछि टी इक्वल्स टु 0 बाट डी थीटा 0 जुन पोजिसनमा छ त्यही एक्सिसमा डी एक्सिस हुने भयो, त्यसको 90 डिग्री पछाडी चाहिँ क्यू एक्सिस हुने भयो भनेपछि रिफरेन्स एक्सिस क्यू एक्सिस को चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौं त भने रिफरेन्स एक्सिसबाट यो थीटा d0 चाहिँ गएपछि त्यसले t इक्वल्स टु 0 मा d को पोजिसन पत्ता लाग्छ, त्यहाँबाट माइनस 90 डिग्री भएपछि क्यू को पोजिसन आउँछ। त्यसो हुनाले डेल इक्वल्स टु थीटा d0 माइनस 90 भनेर भनेको छ है। यो कुरो चाहिँ त्यसरी रिलेटिभ चाहिँ पोजिसनको आधारमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ। फिगरबाट डाइरेक्ट हेर्नुभयो भने डेल्टा इक्वल्स टु थीटा d0 माइनस 90 भनेर त देखिन्न है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। थीटा भनेको रिलेटिभ पोजिसन हो विथ अफ क्यू एक्सिस रिफर टु द रिफरेन्स एक्सिस। पहिले तपाईले त्यसको लागि चाहिँ t इक्वल्स टु 0 मा यो चाहिँ थीटा d0 कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो भनेको त्यहाँबाट थीटा d0 गएपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो t इक्वल्स टु 0 को लागि d एक्सिस पनि यही पोजिसनमा हुन्छ, त्यहाँदेखि 90 डिग्री माइनस गर्नुभयो भने तपाई q एक्सिसमा पुग्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले डेल्टा इक्वल्स टु थीटा डेल 0 माइनस 90 भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले रिराइट गर्यो भने यो थीटा d0 भनेको चाहिँ डेल प्लस 90 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं।
भनेपछि अब जुन हामीले इक्वेसन अघि यहाँ लेख्यौं इक्वेसन 7 EA डैश भनेर ए क्वाइलको इन्ड्युस EMF मा जुन sin ओमेगा t प्लस थीटा d0 भनेर थियो यो थीटा d0 को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले डेल प्लस 90 भनेर लेख्न सक्छौं भनेपछि त्यो इक्वेसन 7 लाई हामीले थीटा d0 को ठाउँमा यो भ्यालुले रिप्लेस गर्यौं भने वी क्यान राइट EA डैश भनेको √2 EI sin ओमेगा t प्लस थीटा d0 थियो डेल्टा प्लस 90 हुने भयो भनेपछि त यो त sin 90 प्लस थीटा जस्तो भयो भने त्यो भन्दा त cos थीटा भयो हैन त्यो भनेको √2 EI cos ओमेगा t प्लस डेल्टा भयो भने EAI को EA डैश को भनेको ए क्वाइलमा इन्ड्युस भएको EMF को एक्सप्रेसन चाहिँ √2 EI cos ओमेगा t प्लस डेल्टा भनेर लेख्न सकियो अब यो भएपछि यसकै सिमिलरली अब EB र EC त 120 आउट अफ फेज हुने भयो अब EB डैश र EC डैश को एक्सप्रेसन हामीले लेख्न सक्यौं त्यो भनेको EB मा चाहिँ यसमा -120 C मा चाहिँ -240 गर्यौं भने चाहिँ EA डैश EB डैश र EC डैश को चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्यौं इन्ड्युस EMF को सो यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटले चाहिँ अलिकति मोर रियलिस्टिक यो जुन यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट त आयो तर यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट स्टिल ABC को रोटेट ABC को चाहिँ त्यो ABC एक्सिस के आधारमा छ यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेपछि हामी DQ मा पुग्न अझै अलिकति बाँकी छ यो EA डैश अनि यो IRA ले त्यो रेजिस्टेन्स भ्यालु LS MS पनि राख्यो भने यो अलिकति रियलिस्टिक सर्किट डायग्राम भयो तर यो ABC फ्रेममै छ ABC सिस्टममै छ एजुमिङ सेल्फ इन्डक्टेन्स एन्ड म्युचुअल इन्डक्टेन्स कन्स्टेन्ट है अब यहाँनिर हामीले EMF को इक्वेसन लेख्यौं भने EMF को इक्वेसन त हामीले निकाल्यौं अब यहाँबाट तीनटा फेज को करेन्ट को एक्सप्रेसन त त्यसरी नै लेख्न सक्छौं अब करेन्ट को चाहिँ यहाँ अब यो EI भनेको RMS भ्यालु अफ EMF थियो भने IA चाहिँ हामीले RMS फेज करेन्ट को RMS भ्यालु भनेर एजुम्सन गर्न सक्छौं त्यसो भयो भने IA को पिक भ्यालु √2 * IA अनि अब तीनटै इक्वल छ भन्ने हिसाबले ब्यालेन्स्ड सिस्टम छ भन्ने हिसाबले IA IB IC इक्वल हुन्छ त्यो भनेको IA नै राखे भो यो पिक भ्यालु एउटै हुने भो अनि यहाँ cos ओमेगा t प्लस डेल्टा थियो भोल्टेजमा यसको पावर फ्याक्टर चाहिँ सर्टेन फाइ एंगलले चाहिँ ल्यागिङ छ भन्ने हिसाबले हामीले -5A भोल्टेज भन्दा करेन्ट को चाहिँ फेज चाहिँ 5 डिग्रीले चाहिँ ल्यागिङ छ भनेर -5A भनेर हामीले एजुम्सन गर्यौं भने के रे 5A चाहिँ फेज डिफरेन्स 5A चाहिँ ल्यागिङ छ भन्ने एजुम्सन गर्यौं भने IA को एक्सप्रेसनमा यो 5A चाहिँ हामीले थप्न सक्छौं फेजमा त्यसो भयो भने अब ओमेगा t प्लस डेल -5A भइहाल्यो अनि B मा चाहिँ -120 यो भन्दा -120 फेरि C मा ओमेगा t प्लस डेल -5A भइहाल्यो अनि -240 यसरी चाहिँ हामीले करेन्ट को एक्सप्रेसनहरुपटि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यो 5A भनेको पावर फ्याक्टर एंगल अफ लोड को एजुम्सन हो नाउ द फ्लक्स लिंकेज अफ coil EF ड्यू टु करेन्ट्स इन अल coil जस्तो हामीले यो एक्सप्रेसनमा जस्तो यो के भयो यो फ्लक्स लिंकेज अफ coil A coil B coil C भयो हैन यहाँ यो लैम्डा F भनेको फ्लक्स लिंकेज अफ F हो नि हैन यो सबै coil को कारणले हैन सो अब त्यो एक्सप्रेसन लेख्यौं के हामीले यहाँ यो फ्लक्स लिंकेज अफ F भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स at coil F due to current in A into current through A plus mutual inductance in coil F due to current in coil B into current in coil B plus mutual inductance in coil F due to current in C into current in C plus self inductance of coil F due to current in F into current in F यति गरेपछि हामीले लैम्डा F को भ्यालु लेख्न सक्यौं अब यो हामीले सेल्फ चाहिँ
यसको पोइन्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले अगाडि लेख्यौं र यो LAF LBF र LCF को चाहिँ भ्यालु यहाँ राख्यौं भने जुन LAF LBF र LCF को भ्यालु त हामीले यहाँ लेखेका छौं यो LAF LBF र LCF को भ्यालु त हामीले यहाँ लेखेका छौं MF cos थीटा D भनेर हैन -120 त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौं ल है यो अब IA IB IC भइहाल्यो अनि MF cos थीटा D भनेको LAF MF cos थीटा D -120 भनेको LBF अनि MF cos थीटा D -240 भनेको LCF यहाँबाट MF चाहिँ कमन लिएको हो है अब थीटा D भनेको हामीले के गरिसकेका छौं त यहाँ माथि भने ओमेगा T प्लस डेल प्लस 90 हो यहाँनेर हामीले यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो थीटा D भनेको ओमेगा T प्लस डेल प्लस 90 भनेर लेखेका छौं चाहिँ cos थीटा D को ठाउँमा चाहिँ हामीले cos ओमेगा T प्लस डेल प्लस 90 लेख्न सक्छौं र IA को भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौं IA को भ्यालु भनेको यहाँ √2IA cos ओमेगा T प्लस डेल माइनस phi भनेर लेख्न सक्छौं भनेको छ त्यसो भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भने ओके IA cos थीटा D को भ्यालु यो भयो IA को भ्यालु पनि यो भयो भनेपछि यो cos थीटा D इन्टु IA गर्यो भनेको जुन यो cos थीटा D इन्टु IA को एउटा टर्म छ cos थीटा D को भ्यालु पनि राख्यो IA को भ्यालु पनि राख्यो यो IA को भ्यालु भयो यो cos थीटा D को भ्यालु भयो सरी सो अब हामीले यो 2 cos A cos B को फर्मुला युज गर्यौं भने 2 cos हेर्नुस् है त एकछिन है मलाई खोकी लाग्न थाल्यो के एक मिनेट है निगम एकचोटि अनम्युट गर त निगम बमल्ल सर तिमीले राम्रोसँग सुनिरा छौ निगम यस सर बुझिरा छौ हजुर के कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु नि है हस् ओके आशिष अनम्युट गर त एकचोटि सर केही डिस्कसन गर्नुपर्ने छ खासै छैन होला सर हेरिरहेको छ ओके के कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल है त ओके म कन्टिन्यू गर्छु है अब हेर्नुस् त यो भ्यालुमा चाहिँ 2 cos A cos B इक्वल्स टु cos A minus B plus cos A plus B भन्ने जुन हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला छ यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने अब तपाईले यसलाई चाहिँ यो cos थीटा D IA भनेको यहाँबाट चाहिँ यो IA त IA छँदै छ 1/√2 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने माथि 2 आउने भयो अनि cos A 2A cos A cos B मा जाने भएर यहाँबाट यो फर्मुला अनुसार A minus B यसलाई A यसलाई B राखेर A minus B A plus B गर्नुभयो भने यसरी एक्सप्रेसन आउँछ अब यहाँबाट कति टर्महरु कट यो ओमेगा T कट हुने भयो डेल कट हुने भयो यसरी नै हेरेर चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने यो cos थीटा D डट इन्टु IA भनेको IA/√2 माइनस sin phi A माइनस 2 ओमेगा T यहाँबाट त ओमेगा T प्लस ओमेगा T 2 ओमेगा T डेल प्लस डेल 2 डेल अनि माइनस phi A आउँदो रहेछ यो cos 90 प्लस थीटा भने जस्तो भयो नि त त्यो भनेको माइनस sin थीटा भनेको बाट यसरी आयो के यो भ्यालु साइनमा आयो के cos बाट 90 प्लस थीटा भनेर है अनि यो भ्यालु आइसकेपछि यसरी नै
तपाईले यो इक्वेसनमा भएको यो टर्म cos थीटा d minus 120 into IB cos थीटा d minus 240 into IC यो दुईटा टर्मको पनि इक्वेसन लेख्नु भयो भने यसरी नै यो IA by root 2 IA by root 2 सेम minus sin phi A पनि minus sin phi A पनि सेम यहाँ चाहिँ 2 omega t plus 2d minus phi A आथ्यो यहाँ 2 omega t plus 2d minus phi A minus 120 यहाँ minus 240 भनेर आउँदो रहेछ। अब हाम्रो यो इक्वेसनमा त के हो यो तीनटा टर्मलाई याड गर्नुपर्ने छ इक्वेसन 16 मा हेर्नुभयो भने भनेपछि यो तीनटालाई तपाईले याड गर्नुभयो भने यो IA by root 2 IA by root 2 त कमन आइहाल्यो अनि minus sin phi A minus sin phi A minus sin phi A 3 minus 3 sin phi A भयो अनि यहाँबाट माइनस कमन लिनुभयो भने यो sin अनि यति टर्मलाई चाहिँ तपाईले थीटा 2 ओमेगा t plus 2d plus phi लाई चाहिँ थीटा मान्नुभयो भने sin थीटा plus sin थीटा minus 120 plus sin थीटा minus 240 हुने भयो यो तीनटाको समेसन त 0 हुन्छ कुरा बुझ्नुहुन्छ नि यो तीनटाको समेसन त 0 हुन्छ भनेपछि त्यो अल टुगेदर तपाईले यो तीनटै पोइन्टलाई याड गर्नु तीनटै टर्मलाई याड गर्नुभयो भने तपाईको के आउने भयो त भने यो minus IA by root 2 भनेको यो यहाँबाट चाहिँ यो अब यो minus 3 sin phi A into IA by root 2 त्यस्तै भनेको minus 3 IA by root 2 sin phi A आउने भयो इक्वेसन 17 बुझ्नुहुन्छ है त्यसो भएपछि अब यसलाई लगेर यो तीनटाको एडिसनको यो भ्यालु इक्वेसन 17 लाई लगेर यो तीनटाको एडिसनको यो ठाउँमा इक्वेसन 16 मा लगेर राख्यौं भने लैम्डा f को भ्यालु चाहिँ LFFIF प्लस MF इन्टु त्यो भ्यालु आयो त्यो भ्यालु भनेको यो भयो भनेपछि यसरी हामीले लैम्डा f को भ्यालु यहाँ आयो र यसलाई अलिकति चाहिँ यहाँ केही न्यूमेरिकल चाहिँ अपरेसनहरु गरेर हेर्यौं भने अलिकति रिराइट गर्यौं भने जस्तो यहाँ √2/3 इन्टु 2 बाइ √3/2 इन्टु 2/3 गरे मात्रै हो हैन यो गरेर अब यो 3 लाई पनि √3 इन्टु 3 गरेर अलिकति यो रिअरेन्ज गर्न मात्रै खोजेको हो यो गर्यो भने तपाईको लैम्डा f भनेको लैम्डा FFIF माइनस √3/2 MF यसलाई √3/2 लाई भित्र निकाल्यो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बाँकी रह्यो त भने यो हुन्छ है त के गरिरहेछ यहाँ भने √3 ओके यो त केही नगरे पनि त्यो केही फरक पर्दैन नि त हैन यो √3 त कट भयो ओके √2 पनि कट भयो भनेपछि यहाँ √3 IA sin phi A बाँकी रह्यो है अब यो LFFIF ठिकै छ लैम्डा f भनेको है अनि यहाँ हामीले के गर्यो त भने माइनसलाई प्लस बनाउनको लागि प्लस √3/2 MF अनि ID भनेर लेख्दियो र अब ID भनेको चाहिँ नयाँ एजुम्सन गर्यो यो ID भनेको चाहिँ √3 माइनस √3 IA sin phi ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो यहाँनिर एउटा कुरा तपाईहरुले इन्ट्रेस्टिङली बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ त हेर्नुस् त यो तीनवटा IA पनि भ्याराइङ कम्पोनेन्ट हो यो करेन्ट पनि के भइराछ भने IA भने त साइनुसोइडल हो विथ टाइम त यो त चेन्जिङ छ है IA विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त चेन्जिङ छ IB पनि साइनुसोइडल हो टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज छ IC पनि साइनुसोइडल हो तर तीनवटा साइनुसोइडल टर्मलाई जुन याड गर्दाखेरि के आछ यहाँ यो साइनमा ओमेगा टी आछ त छैन यहाँ ओमेगा टी आ छैन 3IA को म्याग्निट्युड बाइ √2 यहाँ sin ओमेगा टी आएन भनेको यो phi भनेको त के हो फेज डिफरेन्स हो पावर फ्याक्टर एंगल हो पछि पर्टिकुलर पावर फ्याक्टरको लागि त कन्स्ट्यान्ट टर्म आयो भन्नाले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त अब यो लैम्डा f को एक्सप्रेसनले LFFIF त IF त के हो यो एक्साइटेसन करेन्ट त DC हो यो टर्म DC भयो यो टर्म पनि DC भयो कन्स्ट्यान्ट भयो तीनवटा भ्याराइङ करेन्टको फेजको जुन भ्याराइङ साइनुसोइडल करेन्टको कारणले फिल्डमा प्रोड्युस हुने फ्लक्स चाहिँ के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो के कुरा बुझ्नुहुन्छ है यहाँनिर चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो
सो यहाँ हामीले यो नयाँ टर्म ID इक्वल्स टु -√3IA sin phi भनेर यहाँ डिफाइन गर्यो। अब त्यही इक्वेसनलाई फेरि यहाँ लेखेको हो अगाडिकै 18 लाई lambda f भनेको L FF IF plus √3/2 MF into ID where this ID equals to -√3IA sin phi A। सो तपाईले अब यहाँ ID भनेको चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुभयो भने यो त यो √2/3 अनि साइन यो यहाँबाट लेखेको है यो माथिको हाम्रो जुन एक्सप्रेसन थियो नि हुन्छ है त यो जुन यो एक्सप्रेसन छ नि यहाँबाट चाहिँ हामीले यो टर्ममा पनि हामीले ID को भ्यालु चाहिँ लेख्न सक्यो। यहाँबाट तपाईले -√3IA sin phi A लाई चाहिँ ID मान्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ √2/3 टाइम्स यो भनेर ID को चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न सक्नुहुनु भयो नि त हैन। यहाँबाट यसरी ID को एक्सप्रेसन यो पनि लेख्न सक्नुभयो भने मात्रै हो। हिन्स यो कुरा पढ्नुस् त फ्लक्स लिंकेज अफ coil F due to time varying currents IA, IB and IC together is तीनटा टाइम भ्यारिङ करेन्टको कारणले आउने जुन म्युचुअल फ्लक्स लिंकेज छ दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु अ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टु अ कन्स्ट्यान्ट डीसी करेन्ट ID। अब यो ID को थ्रु अ कोइल D हामीले नयाँ कोइल D कोइल चाहिँ नयाँ D कोइल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यौं भने त्यो नयाँ कोइलबाट यो D करेन्ट पठाउँदाखेरि जति फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो फ्लक्स र तीनटा भ्यारिङ करेन्ट IA, IB, IC को कारणले प्रोड्युस हुने फ्लक्स चाहिँ अब इक्वल हुने भयो के त्यहाँनेर त्यो जुन कोइल F मा चाहिँ त्यो इक्वल हुने भयो। The flux linkage of coil F due to time varying current IA, IB, IC together is equivalent to the flux linkage to a constant DC current due to a constant DC current ID through a coil D whose mutual inductance with coil F is √3/2 MF भनेर यो √3/2 MF चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स भएको र यो ID भनेको यति करेन्ट फ्लो गर्ने एउटा नयाँ D कोइल हामीले इमेजिन गर्यौं भने त्यो एउटा D कोइलबाट फ्लो हुने यति कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हामीले पठाउनु र तीनवटा कोइलबाट भ्यारिङ करेन्ट पठाउनु चाहिँ उस्तै कुरा हो भन्ने जस्तो चाहिँ भयो क्या यो एनालोगी। So based on this equation 18 DQ equivalent circuit of cylindrical rotor synchronous machine can be written as भनेपछि अब हामीले यसको बेसिसमा नयाँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनायौं भने यस्तो बन्ने भयो सिलिन्ड्रिकल को। यो भनेको कस्तो भने अब A B C मा कोइल नबनाइकन अघि त हामीले ए फेज कोइल यो फेज A को पनि कोइल बनाएको थियौं B को पनि C को पनि थियो यसमा कोइल नबनाइकन यो कोइल F को त हुने भइहाल्यो। यो तीनटाको कोइल को चाहिँ ठाउँमा नयाँ एउटा कोइल डिफाइन गर्यौं र त्यहाँबाट चाहिँ यो ID करेन्ट यो DC करेन्ट ID करेन्ट चाहिँ पठायौं भने त्यो उस्तै रहेछ। सो दिस इज द अब यहाँ हामीले के गर्यौं D एक्सिसमै एउटा चाहिँ हामीले D कोइल D भनेर थप्यौं र यही हाम्रो के हुन्छ यो कोइल F पनि छ। इनफ्याक्ट त के हुन्छ भने यो कोइल पनि घुम्छ यो कोइल पनि घुम्छ एउटै स्पिडमा दुईटा कोइल घुमेपछि त यसको रिलेटिभ स्पिड त 0 भयो भनेपछि यसको म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो के कुरा बुझ्नुहुन्छ है। रिलेटिभ स्पिड त 0 भयो नि। So coil D and coil F rotates together with a common synchronous speed. Therefore, their mutual inductance is constant. So यसरी चाहिँ हामीले अब यसमा Q मा कुनै पनि कम्पोनेन्ट आएन सिलिन्ड्रिकल मा चाहिँ है Q भनेको कोइल आएन कम्पोनेन्ट त नभनौ कोइल आएन कुनै पनि कोइल आएन Q मा D मा मात्र कोइल आयो। यो चाहिँ हाम्रो यो के भ सिलिन्ड्रिकल चाहिँ यो सिलिन्ड्रिकल पोल मसिन को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो। अब लूप भोल्टेज यो लूपमा यो जुन VF यो चाहिँ फिल्ड कोइल को लूपमा चाहिँ हामीले KVL इक्वेसन लेख्यौं भने लूप भोल्टेज इक्वेसन फर कोइल F लाई चाहिँ हामीले यो VF इक्वल्स टु RF IF प्लस
डी ल्याम्डा एफ बाई डिटी भनेर गर्न सक्छौँ नि। जस्तो यो कोइलमा आरएफआइएफ अनि यो चाहिँ यसमा फ्लक्स लिङ्केजको रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स लिङ्केज गऱ्यौँ भने त्यसको इएमएफ इन्ड्युस्ड इएमएफ गऱ्यौँ भने त यो टर्म लेख्न सक्छौँ। अब स्टेडी स्टेट अपरेसनमा चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो, डी लेम्डा एफ बाई डिटीको भ्यालु त 0 हुने भयो, रिलेटिभ स्पिड 0 भएपछि। सो देयरफोर भिएफ इक्वल्स टु आरएफआइएफ भनेर लेख्न सक्छौँ। इट शाल बी नोटेड द्याट यो त अघिकै इक्वेसन हो है, आइडीको यो अघिकै हामीले अघि लिएकै इक्वेसनलाई लेखेको हो। रिप्रेजेन्ट्स द इफेक्ट अफ आर्मेचर करेन्ट अन द मेन एक्सिस प्रोड्युस्ड बाई द फिल्ड कोइल नेमली आर्मेचर रिएक्सन। इट डज नट चेन्ज विथ टाइम, यो टाइमसँग चेन्ज हुँदो रहेछ। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन म्याग्निट्युड अफ द आर्मेचर करेन्ट आइए एन्ड लोड पावर फ्याक्टर 5 है। आर्मेचर करेन्ट र लोड पावर फ्याक्टरसँग मात्रै डिपेन्ड हुन्छ, सो टाइमसँग डिपेन्ड हुँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ओभरअल यो सिलिन्ड्रिकल पोल मेसिनको चाहिँ डिक्यू इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो यो है। अब हामी अलिकति साइलेन्ट पोल मेसिनको पढ्छौँ। साइलेन्ट पोल मेसिनको चाहिँ म आज अलिकति थोरै फन ब्याकग्राउन्ड मात्रै भन्छु तपाईहरुलाई अहिले हैन, अलि ब्याकग्राउन्ड भन्छु अनि हामी यसलाई नेक्स्ट क्लासमा कम्प्लिट गरौँला। अहिले यसमा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल पोलमा र यो चाहिँ साइलेन्ट पोलमा के डिफरेन्स छ फन्डामेन्टल त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले सिलिन्ड्रिकलमा चाहिँ के भनेका थियौँ भने सेल्फ इन्डक्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसलाई हामीले एलएस भनेर एजम्सन गरेका थियौँ, अनि म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसलाई हामीले माइनस एमएफ भनेर एजम्सन गरेका थियौँ। तर साइलेन्ट पोलमा यो सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, भ्याराइङ हुन्छ, म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि भ्याराइङ हुन्छ। अब यो एएफ त भ्याराइङ हुने भइ नै हाल्यो, अघि सिलिन्ड्रिकलमा पनि भ्याराइङ भएको थियो भने अहिले साइलेन्टमा पनि भ्याराइङ हुन्छ। अब यो आइए आइबी आइसी आइएफ पनि सबै भ्याराइङ छ भनेपछि तपाईँले यो एलए को एक्सप्रेसन हेर्नुभयो भने यो सबै टर्म 8वटै टर्म चाहिँ भ्याराइङ छ क्या, 8वटै टर्म चाहिँ भ्याराइङ छ भनेपछि हामीले यसको एनालाइसिस गर्न एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अब यो 3वटा आइए आइबी आइसी 3वटा एक्सिसमा जुन हामीले भ्याराइङ करेन्ट चाहिँ सप्लाई गरेर चाहिँ जुन इक्विभ्यालेन्ट एउटा मसिन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2वटा कोइलमा चाहिँ फिक्स्ड करेन्ट पठाउँदाखेरि इक्विभ्यालेन्ट फ्लक्स प्रड्युस हुने खाली गर्ने गरी हामीले रिड्युस गर्छौँ क्या सर्किटलाई, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो 2टा डीसी करेन्टवाला एक्सिसमा रिड्युस गरिसकेपछि त्यसमा हामीले सर्किट थ्योरीहरू एप्लाई गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकिने भयो र आफ्टर क्याल्कुलेसन सकिसकेपछि फेरि ब्याक टु एबीसी फ्रेममै लगेर चाहिँ हामीले एबीसीकै टर्ममा लगेर रिजल्ट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयौँ। त्यो हुनाले त्यो क्याल्कुलेसनको पार्टलाई सजिलो बनाउनको लागि मात्रै डिक्यू फ्रेम भनेको म्याथमेटिकल इमेजिनरी फ्रेम हो, तर हामीलाई त्यसलाई चाहिँ यो 3वटा भ्याराइङ करेन्ट दिएर जति हामीले फ्लक्स लिङ्केज चाहिँ पाउँछौँ त्यति नै फ्लक्स लिङ्केज पाउनको लागि 2वटा फ्रेममा डिसी पठाउँदाखेरि कति आउँछ भन्ने चाहिँ मोडल हो डिक्यू मोडल है। डिफरेन्स त बुझ्नुभयो होला। अब मैले यहाँ तपाईँलाई अलिकति के भन्छु भने यो सेल्फ इन्डक्टेन्स नै चाहिँ कसरी फरक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति यहाँ थोरै बुझाउन खोज्छु अहिले आजको सेसनमा, अनि रोक्छु म आज है त। जस्तो तपाईले एकछिन हेर्नुभयो भने सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको यो ए कोइलमा फ्लो भएको करेन्टको कारणले एमै हुने इन्डक्टेन्स हो सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको। अब यसको फ्लक्स लिङ्केजको पाथ त्यो फ्लक्सले फ्लो गर्ने पाथ त यस्तो होला। अब यो पोजिसनमा यदि हाम्रो रोटर भएको बेलामा यो थीटा इक्वल्स टु 0 कै पोजिसनमा यो रोटर भएको बेलामा यो फ्लक्सको डिस्टेन्स हेर्नुभयो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म त आइरन छ, अनि यो रोटरको पनि यो पार्टमा आइरन पोर्सन पर्छ, बिचमा थोरै मात्रै एयर ग्याप पर्छ। तर हामीले अब यो रोटर यहाँबाट 90 डिग्री रोटेट गरेर यो जब यो पोजिसनमा पुग्छ त्यति बेला त फ्लक्स त यहाँदेखि यहाँसम्म त एयर ग्यापबाटै पास हुनु पर्यो, भनेपछि यो पाथमा भन्दा यो पाथमा त बढी एयर ग्याप पर्यो, बढी एयर ग्याप भएको बाटोबाट चाहिँ फ्लक्सलाई हिँड्नु परेपछि यसको रिलक्टेन्स बढी हुन्छ, रिलक्टेन्स बढी भएपछि फ्लक्स कम हुने भयो। यसको कम्पेयर सबभन्दा म्याक्सिमम फ्लक्स यो ठाउँबाट फ्लो हुने भयो भने यहाँबाट मिनिमम फ्लक्स आउने भयो। स्टार्टर त यति पोजिसन त सबैमा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो भनेपछि यसरी जब
यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लक्सको भ्यालु चाहिँ भेराइ 0 पोजिसनमा हुँदाखेरि म्याक्सिमम 90 मा पुग्दाखेरि मिनिमम फेरि 180 मा पुग्दाखेरि म्याक्सिमम फेरि 270 हुँदा मिनिमम यसरी चाहिँ सेल्फ इन्डक्टेन्स LAA LBC BB र LCC पनि भेराइ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं त्यसरी नै म्युचुअल इन्डक्टेन्स कसरी भेराइ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स बुझ्नको लागि जस्तो यो अहिले LBC भनेर हेरौं ल LBC यो भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स एट कोइल B ड्यू टु करेन्ट इन कोइल C हो यसको फ्लक्स चाहिँ हाम्रो सपोज यसरी फ्लो होला है यो म्युचुअल चाहिँ इन्डक्टेन्सको कारणले हुने फ्लक्स भनौं न अनि यसरी फ्लक्स फ्लो हुँदा यो पोर्सन त पुरै आइरनको पार्टमा छ यहाँ यति एयर ग्याप भयो बीचमा आइरन पर्यो फेरि यति एयर ग्याप भयो तर अब यो रोटर घुमेर जब यो पोजिसनमा पुग्छ त्यति बेला त यो एकदम यो पार्ट पनि फेरि एयर ग्यापबाटै पर्यो यहाँ त कम एयर ग्याप पर्यो नि यो यसको कम्पेयरमा यहाँ त बढी एयर ग्याप पर्यो बढी एयर ग्याप पर्नु भनेको बढी रिलक्टेन्स भयो बढी रिलक्टेन्स भनेको कम फ्लक्स भयो भनेपछि यो पोजिसनमा थीटा इक्वल्स टु 0 मा म्याक्सिमम म्युचुअल इन्डक्टेन्स छ भने यो 90 मा त मिनिमम म्युचुअल इन्डक्टेन्स हुने भयो फेरि 180 मा म्याक्सिमम हुने भयो त्यो हुनाले म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि भेरिएबल छ जुन यो सेल्फ इन्डक्टेन्स र म्युचुअल इन्डक्टेन्स अगाडिको सिलिन्ड्रिकल पोल मसिनमा कन्स्ट्यान्ट थियो यहाँ यो पनि भेरिएबल भयो क्या जसले गर्दाखेरि सेलिएन्ट पोल मसिनको चाहिँ एनालाइसिस अझै मोर कम्प्लेक्स भएको जस्तो चाहिँ हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसलाई अलि स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सम चाहिँ अलि सिम्प्लिफाई गर्दै डिस्कसन गर्छौं आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु तपाईहरुलाई अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला र मेरो रिक्वेस्ट के हो भने पर्सि वेडनेसडे आउने बेलामा अहिलेसम्मको यो सिलिन्ड्रिकलको चाहिँ कपीमा लेखेर बुझेर आउनु कहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने हामी पहिले त्यो डिस्कसन गरौँ त्यो कुरा क्लियर भएपछि अनि हामीले यो पढ्यौं भने यसमा पनि कन्फ्युजन हुँदैन है त्यो नपढिकन आउनुभयो भने फेरि यसमा अझै कन्फ्युजन हुन्छ क्लियर हुँदैन अहिले नै क्लियर गरौँ सँगै पढ्दाखेरि नै है त्यो चाहिँ गर्नु होला एकचोटी अनम्युट गरेर बोल्नुस् त सबैजनाले एकचोटी हुन्छ सर हुन्छ सर ओके विज्ञान वर्षा हजुर आशिष सर हजुर सर हजुर सर ओके सबैजनाले देवकुमार सबैजनाले बोल्नु देवकुमारको चाहिँ के माइकले काम गरेको छैन क्या पवनले नि बोलेन पवन छैनौ त्यहाँ पवन पवन आर यु लिस्निङ ल अब पवनको एब्सेन्ट हुने भयो कहाँ गयो पवन पवनको नि माइकले काम नगर्ने हो कि ओके ल आजलाई यति नै गरौँ है त त्यसो भए है हुन्छ सर हुन्छ